हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने एबे सिटी एग्जाम रे पॉलिटिकल साइंस रो आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहाँकि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताहले भिडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना ए टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम रे आसुची। आपण जदि प्रतिदिन एभली वीडियो देखिबा को चाहउचंती ताहले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखंतु जा फल नेक्स्ट वीडियो तक भी अपडेट हो आप सर्वप्रथम जानीपारे आपण एग्जाम प्रिपरेशन हो पारे। एवं यही क्लास रे आमर आउ एक स्पेशल क्लास विषय में आपको जनइबी जो थे आपने अति कम समय प्रिपरेशन नहीं आपण मैंने 100% सक्सेस पाइपर और आपंकर टीचर होगा स्वप्न को पूरण करेंगे। तेज कौन अच्छी डिटेल्स चलतु जाना। आम्भे माने पूर्व वीडियो रे 1 नंबर रु 30 नंबर पर्यंत समस्त क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन कर सारीचु। जदि आप मैंने देखी ना ताले वीडियो डिस्क्रिप्शन में तार लिंक दी जाइए क्लिक करी देखिपारे। तो आम्भे माने एबे 31 नंबर पाखरु बाकी आउ समस्त क्वेश्चन डिस्कशन करिवु। तेबे आजिर फास्ट क्वेश्चन कोन रही देखंतु जहाँकि 31 नंबर निम्नोक्त केउ सरकार रे राष्ट्रपति लोकमानक द्वारा प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित हुअंती। संसदीय सरकार, गणतांत्रिक सरकार, ऐकिक सरकार, राष्ट्रपतीय सरकार। तो यार राइट आंसर होउची ऑप्शन डी राष्ट्रपतीय सरकार। निम्नोक्त देश मानक मध्यरु केउ देश रे ऐकिक सरकार व्यवस्था रही अछि? चीन, इंग्लैंड, इटाली, रूसिया। राइट आंसर ऑप्शन सी इटाली। केउ सरकार रे वंशानुक्रमिक सूत्र रे शासन दायित्व बहन करा जाय? राजतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, गणतांत्रिक, ऐकिक। राइट आंसर ऑप्शन ए राजतांत्रिक। जड़े नागरिक सरकार को आईन को कार्यकारी न करिले तांकु दंड देवार व्यवस्था रही। एही दंड देवा पाई सरकार को क्यों व्यवस्था रही? न्यायालय, पुलिस, वकील, कारागार। राइट आंसर ऑप्शन ए न्यायालय। राष्ट्र को सुपरिचालना पाई कहार आवश्यकता रही? संघ, सरकार, समाज, गोष्ठी। राइट आंसर ऑप्शन बी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पूर्व काल रे केउठारे राजतंत्र शासन प्रचलित थिला? इंग्लैंड, भारत, इटाली, फ्रांस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूर्व काल रे केउठारे राजतंत्र शासन प्रचलित थिला? राइट आंसर ऑप्शन डी फ्रांस। निम्नोक्त मानक मध्यरु केउ कार्यटी सरकार द्वारा परिचालित नुहे? पोस्ट ऑफिस, डाक्तरखाना, शौचालय, विद्यालय। राइट आंसर होउची ऑप्शन सी शौचालय। निम्नोक्त मध्यरु केउटी ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार प्रथम स्तर अटे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा। राइट आंसर ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। ग्राम को स्वायत्त शासन देवा निम्नोक्त क्यों व्यक्तिंकर आग्रह थिला? बलवंत राय मेहटा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। त्रिस्तरीय विशिष्ट ग्राम स्वायत्त शासन संस्था प्रतिष्ठा करिया पाई बलवंत राय मेहटा कमिटी केबे सरकार को सुपारिश करथिले? 1957 मसीहा, 1958 मसीहा, 1959 मसीहा, 1960 मसीहा। राइट आंसर ऑप्शन बी 1958 मसीहा। गोटे ग्राम पंचायत गठन पाई अन्यून केते लोक संख्या आवश्यक? 5000, 3000, 2000, 1000। राइट आंसर ऑप्शन सी 2000। ग्राम पंचायतर सरपंच किपरि नियुक्ति पाई थांती? वार्ड सभ्यों द्वारा मनोनीत होई, वार्ड सभ्य मानक द्वारा निर्वाचित होई, पंचायत रे भोटर मानक द्वारा निर्वाचित होई, जिलापालक द्वारा मनोनीत होई। राइट आंसर ऑप्शन सी पंचायत रे भोटर मानक द्वारा निर्वाचित होई। कौनसी ग्राम पंचायतर सरपंच पुरुष होइथिले नायब सरपंच भावे काहाको निर्वाचित करा जायथाय? महिला, आदिवासी, हरिजन, शारीरिक अक्षम। राइट आंसर ऑप्शन ए महिला। निम्नोक्त कार्य मध्यरु केउटी ग्राम पंचायतर बाध्यतामूलक कार्य नुहे? ग्राम रास्ता निर्माण, संक्रामक रोग निवारण, नलकूप खनन, पथ पार्श्व वृक्षरोपण। राइट आंसर ऑप्शन डी पथ पार्श्व वृक्षरोपण।
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିପରି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଦ୍ୱାରା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସାବାଳକ ଭୋଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଦ୍ୱାରା। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନ୍ୟୁନ କେତେ ଥର ବସେ? 4, 3, 2, 12। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 4। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ହୋଇଥିବେ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହୋଇଥିବେ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖି ଓ ପଢ଼ି ପାରୁଥିବେ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅତି କମ୍ରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖି ଓ ପଢ଼ି ପାରୁଥିବେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପୌରପାଳିକା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ପୌରପାଳିକା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହୋଇ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍, ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍, ଫ୍ରି PDF, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଯାହାଫଳରେ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 100% ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ସହରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ସେହି ସହରରେ କେଉଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ? ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ମହାନଗର ନିଗମ, ପୌରପାଳିକା, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ। ମହାନଗର ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗଠିତ ହୁଏ? କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ, ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ। ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାର୍ଡରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ୱାର୍ଡ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, କାଉନସିଲର, କର୍ପୋରେଟର, ମେୟର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, କର୍ପୋରେଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ କେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଏ? ନିଗମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ନିଗମର ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ନିଗମର ସମାଜସେବୀ, ନିଗମର କର୍ପୋରେଟର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ନିଗମର କର୍ପୋରେଟର। ନିମ୍ନୋକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଗମ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି? କମିଶନର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଡେପୁଟି ମେୟର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, କମିଶନର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସହର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସହରରେ ମହାନଗର ନିଗମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଅଛି? ରାଉରକେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିଗମର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? ପଥପାର୍ଶ୍ୱ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଅନାଥାଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ, ମାତୃମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ, ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଠାଗାର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ମାତୃମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ସରକାର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଗମ ପରିଷଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି? ନିଗମର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇପାରିଲେ, ନିଗମର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଲେ, ନିଗମର ସଭ୍ୟମାନେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ନଦେଲେ, ନିଗମ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ନିଗମ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ପୌରପାଳିକାକୁ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଗୋଟି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବାକୁ ହୁଏ? 11ରୁ 30, 10ରୁ 25, 15ରୁ 35, 20ରୁ 30। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, 11ରୁ 30। ପୌରପାଳିକା ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କର୍ପୋରେଟର, କାଉନସିଲର, ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର।
ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କାଉନସିଲର। ପୌରପାଳିକା ବୈଠକରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, କାଉନସିଲର। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଟାଉନ୍ ବସ୍ ପ୍ରଚଳନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଟାଉନ୍ ବସ୍ ପ୍ରଚଳନ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଗୋଟି ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି? 65ଟି, 66ଟି, 67ଟି, 68ଟି। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ କି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ। କାହିଁକିନା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି କହିବି ଯେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେମାନେ ଆଜି ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିସ୍ତାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଓ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଓ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ସେଠାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ନେଇକି ବା ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।